वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? ओके, तो लास्ट सेशन में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करी। तमे प्रस्तावना जोई, थोड़ું ઘણું सामान्य ज्ञान मेळव्યું। पाई बंधनी लाक्षणिकता विषे आपने खास जोयुं। हवे આજે આપણે આગળ વધીશું ધીમે ધીમે કાર્બનિક સંયોજનોનું બંધારણ નિરૂપણ એટલે કે કાર્બનિક સંયોજનોને કેટલી રીતે દર્શાવવામાં આવે છે તે આપણે જાણીશું। ચાલો શરૂ કરીએ। કાર્બનિક સંયોજનોનું બંધારણીય નિરૂપણ જુદી જુદી રીતે થાય છે મિત્રો। એક રીત છે લુઈસ બિંદુ નિરૂપણ, બીજી ડેશ બંધારણ અથવા સંપૂર્ણ બંધારણ કહેવામાં આવે છે, ત્રીજી સંઘનિત બંધારણ અને ચોથું છે બંધ રેખા બંધારણ। આ બધામાં શું તફાવત છે સામાન્ય ઉદાહરણથી જોઈએ तो अहींया मैं प्रोपेन उदाहरण बधे आपेलू है मित्रों। अहींया प्रोपेन में जे छे 3 कार्बन है अने आ 3 कार्बन एनी चारे बाजू हाइड्रोजन साथे एटले के आ 3 बाजू हाइड्रोजन ने कार्बन साथे अष्टकना नियम मुजब जोड़ायेला छे। लुईस बिंदु निरूपण बीजा आवर्तनुं तत्व छे कार्बन, एटले कार्बन पोताना बधा संयोजनोमां अष्टकना नियमनुं पालन करे। तो अहींया केवी रीते प्रोपेन रचाय छे खाली अहींया बताववा माटे, पछी आपणे शीखीशुं पण आगळ। तो आ प्रोपेननुं लुईस बिंदु निरूपण होय तो आ रीते अष्टकनो नियम बताववामां आवे। त्यार पछी डैश बंधारण अथवा संपूर्ण बंधारण जेनी अंदर बधा सहसंयोजक बंधने दर्शाववामां आवे छे। तो आ जे 2 इलेक्ट्रॉन भेगा मळीने शुं बनावे? एक सहसंयोजक बंध। अहींया ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीमां कार्बन हाइड्रोजन अने बीजा बधा संयोजनो साथे मोटे भागे सहसंयोजक बंध होय छे। तो जेटला पण सहसंयोजक होय ए बधाने दर्शाववामां आवे तो एने डैश बंधारण अथवा संपूर्ण बंधारण कहेवामां आवे। ए मुजब प्रोपेननुं सूत्र आ प्रमाणे दर्शावी शकाय। संघनित बंधारण मित्रों आवुं लखવું શરૂઆતમાં શીખવા માટે 10મા ધોરણમાં તમને આવું કરાવ્યું હશે, પણ પછી આપણે વારંવાર લખવું હોય તો આવી લખવાની રીત પછી અઘરી પડે। એટલે આ જે બધા હાઇડ્રોજન છે જેમ કે આ C સાથે 3 હાઇડ્રોજન જોડાયેલા, તો એ 3 સંઘનિત કરીને એટલે ભેગા કરીને જે આ ડેશ છે એને કાઢી નાખવામાં આવે અને CH3 CH2 CH3 હજુ આ ડેશ પણ કાઢી નાખવામાં આવે। સૂત્રને CH3 CH2 CH3 આ રીતે લખવામાં આવે। એટલે એમ જોવા જઈએ તો સંઘનિત બંધારણ એટલે ભેગું કરવું, ત્યાં સહસંયોજક બંધને દર્શાવવામાં આવતા નથી। વધુ વિગતે આપણે આગળ જોઈશું। અને બંધ રેખા બંધારણ જ્યાં માત્ર આડી રેખાઓ જ કરવામાં આવે છે, જે આપણે વિગતે આગળ અભ્યાસ કરીશું। ટૂંકમાં તે 4 रीतो है लुईस बिंदु निरूपण, डैश बंधारण अथवा संपूर्ण बंधारण, संघनित बंधारण अने बंध रेखा बंधारण। ओके मित्रों, हवे पहेलुं लुईस बिंदु निरूपण छे ए आपणे रासायनिक बंधन में लुईस बिंदु रचनाओं केवी रीते बनावी, अष्टकना नियम मुजब केवी रीते तेनुं पालन करवुं ए बधुं आपणे डिटेल में शीखवुं छे। अने अहींया ए आपणे बहु उपयोगी नथी, एटला माटे आपणे अहींया कोई लुईस बिंदु रचनानी वात करता नथी। बराबर, जेटली जरूर हती एटली आपणे रासायनिक बंधन में शीख्या छे। આપણે અહીંયા શરૂ કરીશું ડેશ બંધારણ અથવા સંપૂર્ણ બંધારણીય સૂત્રથી। ઓકે, તો ડેશ બંધારણ અથવા સંપૂર્ણ બંધારણીય સૂત્ર કોને કહેવામાં આવે? તો કે જેમાં પ્રત્યેક સહસંયોજક બંધને ડેશ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે। એ સૂત્રમાં રહેલા એકે એક બંધને ડેશ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે। એક બંધ દર્શાવવો હોય તો એક ડેશ કરવાની, દ્વિબંધ દર્શાવવો હોય તો 2 ડેશ કરવાની, ત્રિબંધ દર્શાવવો હોય તો 3 ડેશ કરવાની। ओके, અને વિષમ પરમાણુઓની અંદર આવી જાય, કાર્બન સિવાયના પરમાણુ આવી જાય, જેમ કે ઓક્સિજન છે, નાઇટ્રોજન છે, X એટલે હેલોજન। X નો જાણતા હોય તો ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં મિત્રો કશે પણ X લખેલું આવે તો FClBrI, જેમાંથી મોટે ભાગે F ને દર્શાવવામાં આવતો નથી, ClBrI મોટે ભાગે, આમ FClBrI બધું જ કહેવાય પણ મોટે ભાગે ClBrI દર્શાવેલા હોય છે। અને સલ્ફર पर जरा दर्शाववामां आवे तो लोन पेर दर्शावाय छे, पण ए लोन पेर दर्शावी जरूरी नथी। लोन पेर दर्शावो तो पण कंई नहीं, न दर्शावो तो पण ए आ बंधारणमां जरूरी नथी, दर्शावो तो सारुं। ओके, तो आ डैश बंधारण प्रमाणे आपणे केटलाक सूत्र अहींया बनावीशुं। चालो पहेला आपणे डैश सूत्र डैश बंधारण अथवा संपूर्ण बंधारणीय सूत्र प्रमाणे सूत्र बनावीए। तो इथेनનું બંધારણ સંપૂર્ણ બંધારણ શું થશે? ઇથેન માં આપણ મિત્રો તમને ખબર છે કેટલા કાર્બન હોય? ઇથેનની રચનામાં આપણને 2 કાર્બન, એટલે 2 કાર્બન આપણે લઈ લઈએ, બંને કાર્બન આપણે શીખતા પણ જે ગોખવાની જગ્યાએ ઇથેન। આમ તો 10મા ધોરણમાં તમારું બેઝિક રીતે આ સૂત્ર આવી જ ગયા છે, નહીં આવ્યા હોય તો હજુ વધારે ડિટેલમાં તો આગળ શીખવાના જ છે, પણ અત્યારે થોડું ઘણું યાદ કરીને ચાલીએ। इथेन एटले एमां 2 कार्बन होय, बंने कार्बन वच्चे एक बंध होय। हवे मित्रों बाकीना केटला बंध कोनी साथे? तो बाकीना बंध हाइड्रोजन साथे,
કાર્બનની ચતુસંયોજકતા એટલે 4 બંધ પૂરા કરવાના. તો કાર્બનનો એક બંધ થઈ ગયો તો બાકીના 3 બંધ 1, 2 અને 3 આ 3 બંધ કોની સાથે રચાય? હાઇડ્રોજન સાથે. હવે આ કાર્બનની વાત કરીએ તો એક બંધ થઈ ગયો છે આની સાથે, તો બાકીના 3 બંધ એના હાઇડ્રોજન સાથે રચાય. આ થઈ ગયું ઇથેનનું સંપૂર્ણ બંધારણ. ઇથિનની વાત કરીએ. ઇથિન ઈન આવે મિત્રો, અત્યારે પહેલા પુનરાવર્તનથી ચાલે. 10મા ધોરણમાં તમે શીખાવ્યું તો ઈન આવે તો ડબલ બોન્ડ આવે. તમને ન ખ્યાલ આવે તો કંઈ નહીં, આગળ આપણે ડિટેલમાં બધું ભણવાના છે. એન, ઇન, આઈન. અત્યારે તો જો તમને આગળનું 10માનું યાદ હોય થોડુંક તો એના આશરે આપણે આ સૂત્રો લખીએ છીએ. નહીં તો પછી યાદ રાખો કે ઇન હોય તો ડબલ બોન્ડ આવે. તો સી અને સી, ઇથ એટલે 2 કાર્બન હોય, ઇન એટલે ડબલ દ્વિબંધ દર્શાવે, એન હોય એટલે એક બંધ દર્શાવે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે. ઓકે, તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ લખી દઈએ. ચાલો, હવે કેટલા હાઇડ્રોજન જોડી શકાય એની સાથે? 2 બંધ તો કાર્બનના થઈ ગયા, 3, 4. ઓકે, આના પણ 2 બંધ થઈ ગયા, 3, 4. તો આ થઈ ગયું ઇથિનનું સંપૂર્ણ બંધારણ. કોઈને એવું દર્શાવવું છે કે સર મારે આ રીતે દર્શાવવું છે H, તો ચાલે મિત્રો. H ગમે ત્યાં દર્શાવી શકાય, બરાબર. જરૂર નથી કે ઊભી લાઈનમાં મેં દોર્યું એટલે એ રીતે જ દર્શાવી શકાય. હજુ કોઈને એવું મન થાય કે સર મારે આ સી ડબલ બંધ સી H આમ દર્શાવવા છે, કારણ કે આવું બધું જ તમને ચોપડીમાં જોવા મળશે. ઓકે, તો આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય. ટૂંકમાં બંધને દર્શાવવાના છે, લીટી દ્વારા દર્શાવવાના. કોઈ પણ રીતે આ રીત અથવા આ રીત અથવા આ રીત ગમે તે રીતે દર્શાવી શકાય, બધું એક જ છે. ઓકે, ચાલો ઇથાઇનની વાત કરીએ મિત્રો. તો અહીંયાથી થોડુંક બોર્ડ પર સેપરેશન કરી લેશો. ઓકે, ઇથાઇનની વાત કરીએ. ઇથાઇન આઈન જે છે આપણે રિવિઝન કરીએ, યાદ કરીએ. આઈન શું દર્શાવે છે? ત્રિબંધ દર્શાવે છે. તો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે 1, 2 અને 3 બંધ. કાર્બન કાર્બન વચ્ચે 1, 2 અને 3 બંધ. હવે કાર્બનના કેટલા બંધ બાકી રહ્યા? યસ, એક જ બંધ બાકી રહ્યો. અને એક બંધ કોની સાથે બનાવશે? હાઇડ્રોજન સાથે બનાવશે. તો અહીંયા હાઇડ્રોજન સાથે. તો આ એનું સૂત્ર થઈ ગયું ઇથાઇન. બહુ ઇઝી છે મિત્રો. ઇથ એટલે 2 કાર્બન દર્શાવે છે, એન એટલે બધા સિંગલ બોન્ડ કાર્બન કાર્બન વચ્ચે, ઇન એટલે દ્વિબંધ અને આઈન એટલે ત્રિબંધ દર્શાવવાનો. ઓકે, પેન્ટેન યાદ કરો. ચાલો, પેન્ટેનમાં શું આવે? પેન્ટ એટલે કેટલા કાર્બન હોય મિત્રો? યસ, યાદ કરો. 10માનું થોડુંક ભૂલી ગયા સાહેબ? યસ, યાદ આવ્યું ને? પેન્ટ, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્સેન. કેટલા કાર્બન આવે? મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન. કેટલા આવે? 5 કાર્બન આવે. કેટલા આવે? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ઓકે, 5 કાર્બન આવે. એન છે પાછળ એન લખેલું છે એટલે બધા જ કાર્બન કાર્બન વચ્ચે એક બંધ આવે. ઓકે, એક બંધ થઈ ગયા. હવે દરેક કાર્બનની ચતુસંયોજકતા પૂરી કરો એટલે દરેક કાર્બનના 4 બંધ, આમાંથી આનો એક બંધ થઈ ગયો તો 1, 2 અને 3. આ 3 શું આવશે? એના H આવશે. ઓકે, હવે આ કાર્બનની વાત કરીએ, વચ્ચે છે એટલે એના 2 બંધ તો થઈ ગયા એટલે એની સાથે કેટલા H આવશે? 2 H આવશે. આ કાર્બનના 2 બંધ થઈ ગયા એટલે એની સાથે 2 H આવશે. આ કાર્બનના 2 બંધ થઈ ગયા એટલે એની સાથે 2 H આવશે. મિત્રો, ગોખવા જેવું કંઈ છે ને? હજુ કહું, આમાં કશું ગોખીને કરવાનું નથી, સમજીને કરવાનું છે. ઓકે, આ કાર્બનનું એક બંધ છે તો એની સાથે કેટલા H આવશે? કેટલા H? યસ, 3 H આવશે. ઓકે, તો મિત્રો આના પરથી તમને એક વાત પણ સમજવા મળી હશે. શું વાત સમજવા મળી? આ છેડાના કાર્બનની પરિસ્થિતિ જુઓ. ઓકે, અને વચ્ચેના કાર્બન જુઓ. શું જાણવા મળે છે? છેડા પર 3 હાઇડ્રોજન જોડાય. હંમેશા ધ્યાન રાખજો. ધીમે ધીમે આપણે બધું શીખવાનું છે. કાલે પણ વાત કરેલી પાયાના સિદ્ધાંતો, સૂત્રો કઈ રીતે લખવા એ શીખતા જવાના. છેડા પર કોઈ પણ કાર્બન હોય તો એની સાથે એક છેડો એટલે એક જ બાજુ જોડાયેલો હોય તો એના 3 બંધ કોની સાથે હોય? H. અને જો કોઈ કાર્બન વચ્ચે રહેલો છે, બરાબર, તો એ 2H વચ્ચે રહેલો હોય. અહીંયા આપણે જોઈએ તો 2H ધરાવે. એવું અહીંયા આપણને સામાન્ય અવલોકન પરથી શીખવા મળે છે. આ બંને છેડાના છે એટલે 3H છે.
જેટલું જેટલું આપણને જાણવા મળશે એટલું નોલેજ આપણે ભેગું કરતા જઈશું. ઓકે, ઇથેનોલની વાત કરીએ મિત્રો. ઓકે, જગ્યા બનાવી દઉં થોડીક. ઇથેનોલ, ઇથેનોઇક એસિડ. ઓકે, પછી લખીએ જગ્યા વધે તેમ. ઓકે, ઇથેનોલ, ઓલ એટલે OH સમૂહ, ઓલ એટલે OH સમૂહ, બે કાર્બન, આ એક કાર્બન, બીજો કાર્બન, N એટલે સિંગલ બંધથી જોડાય અને એની સાથે હોય એક OH સમૂહ. ઓકે, ચાલો હવે આ કાર્બન O ના બે બંધ થઈ ગયા, હાઇડ્રોજનનો એક બંધ થઈ ગયો. મિત્રો રાસાયણિક બંધનના નિયમો બધા બરાબર યાદ રાખવાના છે આ ચેપ્ટરમાં પણ. શું? ઓક્સિજન હંમેશા દ્વિબંધ બનાવે. અહીંયા હું લખું ઓક્સિજન દ્વિબંધ બનાવે. નાઇટ્રોજન ત્રિબંધ. ત્રિબંધ એટલે 3 સિંગલ પણ હોઈ શકે, 2 ડબલ અને 1 સિંગલ હોઈ શકે અને 3 બંધ પણ હોઈ શકે. ઓક્સિજનની વાત કરીએ તો O ડબલ બોન્ડ પણ હોઈ શકે અને O બંને બાજુ સિંગલ બોન્ડ પણ હોઈ શકે. એટલે ટૂંકમાં એ 2 બંધ બનાવશે. બરાબર, દ્વિબંધની જગ્યાએ આપણે કરીએ 2 બંધ બને, 2 સંયોજકતા હોય. અને નાઇટ્રોજન કેટલી સંયોજકતા હોય? 3 સંયોજકતા, 3 બંધ બનાવવાના. નાઇટ્રોજન કોઈ જગ્યાએ લઈએ તો, સલ્ફર લઈએ તો એ પણ 2 બંધ બનાવવાના. બરાબર, સલ્ફર તો આમ કીધું એ પ્રમાણે, અથવા ડબલ બોન્ડ S, અથવા અને હેલોજન લઈએ X. બરાબર, હેલોજન તો એ 1 બંધ બનાવે. બરાબર, HCl, Br, I કયો સમૂહ થાય? 17મો સમૂહ થાય. અને એ બધા કેટલા બંધ બનાવી શકે? 1 બંધ બનાવી શકે. તો આ બેઝિક નોલેજ આપણી પાસે કેમિકલ બોન્ડિંગનું હોવું જ જોઈએ મિત્રો, તો જ આપણે આગળ સૂત્ર બનાવતા શીખી શકીશું. ઓકે, એટલે અહીંયા ઓક્સિજનના 2 બંધ બનાવ્યા, હાઇડ્રોજનનો 1 બંધ, કાર્બનના 4 બંધ બનાવવા છે. ઓકે, આ છેડા પર છે 1 બંધ છે એટલે એની સાથે કેટલા H આવશે? 3H. ઓકે, આ વચ્ચે છે એટલે એની સાથે કેટલા H આવશે? 2H. તો આ આપણું સૂત્ર થઈ ગયું, ઇથેનોલનું સૂત્ર થઈ ગયું. ઇથ એટલે 2 કાર્બન, N એટલે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે 1 બંધ અને ઓલ એટલે OH સમૂહ એમાં આવેલો હોય. ઓકે, ઇથેનોઇક એસિડ, એસિટિક એસિડ, એવું પણ તમે 10મા ધોરણમાં ભણીને આવ્યા છે. આપણે અત્યારે પાછું યાદ કરીએ. ઓઇક એસિડ એટલે આમ જોવા જાવ તો મિત્રો COOH સમૂહ હોય પણ એ કેવી રીતે જોડાયેલો હોય? આપણે 4 બંધની જે ચતુઃસંયોજકતા છે એને પૂરી કરવાની છે. 2 કાર્બન એટલે 1 અને 2 કાર્બન. ઓકે, બંને વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ, જરા કામથી લખીએ. ઓકે, આ ઇથ થઈ ગયો. હવે COOH મિત્રો, જો અહીંયા હું જે કહું છું એ ધ્યાનથી જોજો. બરાબર, કેટલાક મિત્રોને શું થાય કે COOH, તો ચાલો OOH આવું કરી દે. બરાબર, પછી તો કે આ કાર્બનના 4 બને એટલે CHH. પછી આ કાર્બનના 2 બંધ બન્યા એટલે HH. આવું કરે છે ઘણા. આ ખોટું છે, આ રીતે થતું નથી. બરાબર, અથવા તો ઘણા પછી 4 સંયોજકતા પૂરી નહીં કરે, ખાલી આવી રીતે H અને H આટલું લખી દે. CH3COH એનું સૂત્ર આવું આવે છે, CH3COH. પણ આવી રીતે દર્શાવતું નથી. આપણે કાર્બનની 4 સંયોજકતા પૂરી કરવાની. એટલે જોજો ખાસ, C સિંગલ બોન્ડ. હવે આ છેડા પર છે એટલે 3. હવે મિત્રો ગઈકાલે આપણે એક વાત શીખેલા હતા, બરાબર, લાસ્ટ સેશનમાં, કે CO હોય, તમને કોઈ જગ્યાએ CO દેખાય તો ધ્યાન રાખવાનું કે AC ડબલ બોન્ડ O હોય. આ બેઝિક યાદ રાખજો. કોઈ જગ્યાએ CO દેખાય, C ને O સાથે હોય. બરાબર, અહીંયા છે પણ આની સાથે OH, આ CO, તો C ડબલ બોન્ડ O પહેલા એમને સમજવાનું. તો અહીંયા C ડબલ બોન્ડ O અને OH. આ છે ઇથેનોઇક એસિડનું સંપૂર્ણ બંધારણ. મિત્રો હું અહીંયા હજુ ઘણા બધા ઉદાહરણ આપી શકું, પણ હજુ તમને બધા ક્રિયાશીલ સમૂહ ખબર ન હોય. આ તો 10માના આધારે તમને આલ્કોહોલ ખબર છે, એસિડ ખબર છે, એટલે થોડોક પ્રયત્ન કર્યો કે તમને એના બંધારણ સમજાવો.
બરાબર. હજુ વધારે ઉદાહરણ આપી શકું પણ હજુ તમને ઘણું બધું યાદ દેવડાવવાનું છે, એટલે અમને આપણે આટલા જ ઉદાહરણોને બરાબર સમજીએ કે ભાઈ સંપૂર્ણ બંધારણ એટલે શું. સંપૂર્ણ બંધારણ એટલે બધી જગ્યાએ બધા જ બંધ શેનાથી દર્શાવવાના હોય? ડેશ. બરાબર. એક બંધ હોય તો એક, અને ત્રિબંધ હોય તો 2 લીટી કરવાની, ત્રિબંધ હોય તો 3 લીટી કરવાની. ઓકે. તો જો કોઈનું સંપૂર્ણ બંધારણ કહેવામાં આવે તો આ રીતે દર્શાવવું. ઓકે. હવે બીજા નંબર પર આપણે શીખીએ સંઘનિત બંધારણીય સૂત્રો. મિત્રો હવે આ બંધારણ શરૂઆતમાં બહુ જરૂરી છે. શરૂઆતમાં શીખવા માટે ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી જે આપણે શીખી રહ્યા હોય ત્યારે સૌ પ્રથમ આવા બંધારણ આપણને આવડવા જોઈએ દોરતા. એનાથી આપણે બેઝિક જે છે એકદમ સ્ટ્રોંગ થાય. પણ ધીમે 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 આપણને પછી ખબર પડી જાય તો આટલું બધું લખવું જરૂરી નથી. હવે આપણે આ બધા બંધને કાઢીને સહસંયોજક બંધ દર્શાવવા જરૂરી નથી. સહસંયોજક બંધને દર્શાવ્યા વિના આ સૂત્રને લખતા શીખીશું. અને એકથી વધારે પરમાણુ કે સમૂહ હોય તો એને કાઉન્સમાં દર્શાવીશું. બરાબર. રીત શીખીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. અહીંયા આ વાક્યને ગોખવાની કોઈ જરૂર નથી. ચાલો જોઈએ. તો અહીંયા આ બધા બંધને દૂર કરી નાખીએ. અહીંયા કાર્બન સાથે 3 H જોડાયેલા છે, એકથી વધારે પરમાણુ છે. તો એ 3 પરમાણુને ભેગા કરી દે કે હવે આ કાર્બન છે એની સાથે 3 H છે એટલે CH3. ઓકે. પછી આ કાર્બન છે, આપણે કોઈ બંધ તો બતાવવાનું નથી એટલે CH3. ઓકે. કઈ જ ન લખેલું હોય તો સિંગલ બોન્ડ સમજવું. કઈ જ ન લખેલું હોય તો સિંગલ બંધ તો મિત્રો હોય જ. ઓકે. તો આનું સંઘનિત બંધારણ થઈ ગયું. ઓકે. ચાલો હવે આનું સંઘનિત બંધારણ દર્શાવીએ તો C સાથે 2 H છે એટલે CH2. હવે મિત્રો અહીંયા જો આપણે આવું લખી દઈશું કે CH2 બાજુમાં કોઈ પણ એ કર્યા વિના, ધારો કે આવી રીતે મેં લખી દીધું તો અહીંયા ખ્યાલ નહીં આવે કે ભાઈ એક બંધ છે, દ્વિબંધ છે. તો દ્વિબંધ હોય કાર્બન વચ્ચેનો દ્વિબંધ હોય તો ખાસ કરીને આવી રીતે લખવામાં આવતું નથી. એના માટે બંને વચ્ચે દ્વિબંધ લખવામાં આવે. CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 આ રીતે લખવામાં આવે છે. દ્વિબંધ હોય તો કાર્બન વચ્ચે CH2 ડબલ બોન્ડ CH2. ઓકે. એ રીતે ઇથાઇનની વાત કરીએ. ઇથાઇન તો એની અંદર પણ CH પછી ખાલી CH લખી દઈએ તો ફરીથી ગૂંચવાડો થાય કે આ શું કેટલા બંધ છે. એટલે એને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે આ CH આને ભેગું કરી દીધું. પછી ટ્રિપલ બોન્ડ 1 2 3 CH. તો આ ઇથાઇનનું સંઘનિત સૂત્ર છે મિત્રો. ઇથાઇનનું આ સંપૂર્ણ બંધારણ છે અને આ એનું સંઘનિત સૂત્ર છે. ઓકે. પેન્ટેનની વાત કરીએ. ચાલો પેન્ટેન. હવે આટલા બધા હાઇડ્રોજન લખવાની જગ્યાએ અહીંયા પહેલામાં છેડા પર C 3H CH3. ઓકે. હવે મિત્રો જો અને 2 રીત છે. પહેલા રીત નંબર 1 CH3 પછી આ CH2 પછી CH2 પછી CH2 અને છેલ્લે ફરી પાછું છેડા પર એટલે CH3. આ રીત નંબર 1. આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય. અને બીજું અતિસંઘનિત રીત. અતિસંઘનિત રીત એટલે એની અંદર આ CH2 કેટલી વાર રિપીટ થાય છે મિત્રો? 3 વાર રિપીટ થાય છે. એટલે આ જે સૂત્ર છે એને આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય. CH3 CH2 thrice CH3. જોજો મિત્રો CH3 CH2 thrice CH2 જે રિપીટ થાય છે એને ભેગા કરી દે CH3. આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય. ઓકે. ચાલો ઇથેનોલના સૂત્રને મારે દર્શાવવું છે તો અહીંયાથી આ 3 H ને ભેગા કરી દઉં CH3. ઓકે. આ 2 છે એટલે સૂત્ર થઈ ગયું CH3 CH2OH. ઓકે. ચાલો અહીંયા આવી જાય ઇથેનોઇક એસિડ. તો 3 CH3 છે એટલે આ અહીંયા આપણે લખીશું CH3. ઓકે મિત્રો. પછી એક આ રીતે ઘણા લખતા હોય છે COOH. ઓકે. પણ આના કરતાં વધારે યોગ્ય રોજ છે CH3COOH. મિત્રો આ જે CO સાથે આવે મેં તમને કીધું CO એટલે શું સમજી લેવાનું? CO સાથે આવે તો ડબલ બોન્ડ O. અહીંયા CH પછી આપણે અહીંયા O લખવાની ટ્રાય કરીએ. અહીંયા CO સાથે છે બરાબર એટલે અહીંયા ડબલ બોન્ડ છે. અહીંયા થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડે. કંઈ નહીં. જેમ તમે આગળ વધશો આના કરતાં આ રીત વધારે યોગ્ય ગણવામાં આવે છે. તેમ તમને વધારે ને વધારે સંઘનિત બંધારણ પણ ખબર પડતા
जशे। ओके, पहला आटलू नोट में लखी लो। चालो ओके मित्रों, तो चालो हवे संपूर्ण बंधारण अने संगणित बंधारण पछी आपणे बंध रेखा बंधारण ने पण शीखी लईए। ओके, तो बंध रेखा बंधारणीय सूत्र ए खूब ज सरल रजूआत माटे उपयोगमां लेवामां आवे छे अने तेमां मात्र रेखाओनो ज उपयोग करवामां आवे छे। केवी रीते रेखाओनो उपयोग थाय छे ए आपणे आगळ जोईए। तेमां कार्बन अने हाइड्रोजन परमाणुने लखवामां आवता नथी, परंतु कार्बन कार्बन बंधोने आड़ी अवरी रेखाओ वडे दर्शावाय छे। झिगझेग शेपमां दर्शाववामां आवे छे। ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर वगैरेने लखवामां आवे छे क्रियाशील समूह तरीके। ए बधुं आपणे आगळ शीखीश एक एक लाइन, त्यारे हुं तमने फरीथी समजावीश। ओके, छेडे रहेली रेखा मिथाइल समूह दर्शावे छे, ज्यारे आंतरिक रेखाओ कार्बन परमाणु दर्शावे छे, जेनी संयोजकता H परमाणु वडे संतोषायेली होय छे। उदाहरण लईशुं एटले आपणे बधुं डिटेलमां ख्यालमां आवशे, खाली वांचीने खबर नहीं पड़े। ओके, तो 3 मिथाइल ऑक्टेन नामनुं संयोजन छे, जेनुं बंधारणीय सूत्र अहींया आपेलुं छे। हवे आपणे आने बंध रेखा बंधारणीय सूत्रमां फेरवीए, पण एने सीधुं शीखता पहेला खाली आने केवी रीते आड़ी अवड़ी रेखाओमां दर्शावाय छे ते पहेला जोईए। पछी એટલે બે સ્ટેપમાં કરું છું। પહેલા આ રીતે આને કેવી રીતે ગણવું તે CH3, ઓકે, પછી CH2, પછી CH, નીચે વધારાનો CH3, ઓકે, એમાંથી ઉપર CH2, એક પછી એક આપણે પૂરા કરતા જઈએ છીએ। 1 2 3 4 5 CH2, 6 CH2, 7 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 CH3। तो आ जे सीधी रेखामां बंधारण छे एने पहेला आ रीते गणવું પડે। હવે આપણે અહીંયા જે કાર્બન અને હાઇડ્રોજન લખેલા છે એ કાર્બન અને હાઇડ્રોજન માત્ર કાર્બન અને હાઇડ્રોજન દર્શાવાતા નથી। તો કાર્બન અને હાઇડ્રોજન પરમાણુને કાઢી નાખીએ। तो हवे जो आ जे लाइन छे एमांथी काढी नाखीए तो सीधुं खाली आ रीते, पछी आ, हवे आ रीते अने आ नीचे जे छे छेड़ो छे त्या आ रीते। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 4 5 6 7 8। कार्बन मित्रों वधी घटी न जाए एनु खास ध्यान राखવું। શરૂઆતમાં તમારે ગણતરી કરવી પડશે, પછી ધીમે ધીમે તમને ખ્યાલ આવતો જશે। આ જે વધારાનો મિથાઇલ છે તે અહીંયા છે। હવે તમે જો આ જે છેડે રહેલી રેખાઓ મિથાઇલ સમૂહ દર્શાવે છે, એટલે આ છેડા પર રહેલી રેખા એટલે આ ભાગ, આ જે છે એ મિથાઇલ સમૂહ છે, આ મિથાઇલ સમૂહ છે, આ મિથાઇલ સમૂહ છે, બરાબર। વચ્ચે આંતરિક રેખાઓ કાર્બન પરમાણુ દર્શાવે છે। ખરેખર આંતરિક રેખાઓમાં જે ખૂણા બનેલા છે, आंतरिक रेखा पर आज खूणाओ बनेला है, बराबर, ए शू दर्शावे छे मित्रों? कार्बन दर्शावे छे। ओके, हवे त्यां केटला हाइड्रोजन होय तो आपने कार्बन की चतुर्थ संयोजकता संतोषवा माटे जेटला हाइड्रोजन की जरूर पड़े त्यां आपने त्यां कल्पी लेवाना, हाइड्रोजन लखवानी जरूर नहीं। जेम के अहींया 2 हाइड्रोजन की जरूर है तो आपने मानी लेवानुं के आ कार्बन साथे 2 हाइड्रोजन जोड़ायेला, छेड़ा पर होय तो एवा कार्बन साथे 3 हाइड्रोजन जोड़ायेला। अहींया बीजो एक CH3 नीचे जोड़ायेलो छे એટલે 3 बनतो छे ज, એટલે मात्र कार्बन ની एक संयोजकता घटे छे, एक संयोजकता घटे छे એટલે अहींया कार्बन साथे एक H जोड़ायेलो छे एवुं आपणे मानी लेवानुं। ओके, चालो तो अहींया आपणे आ नियमोने समजी गया। फरी पाछुं हजू एक उदाहरणने वधारे एवी रीते दर्शावीए अने પછી આપણે આગળ વધીએ। ओके, CH3, तो आ CH3 मित्रों आ जे छे ए खाली તમારી समजण માટે છે। परीक्षा में पूछाय तो सीधो आनो जवाब आ लखवानो छे। ओके, हजू प्रेक्टिस आपणे आगळ करीशुं। चालो आने पहला आ रीते समझीए। CH3 CH CH2 CH3 અને આ CH સાથે Br। મિત્રો ઉપર કે નીચે બંને તરફથી શરૂ કરી શકાય, જેમ કે મેં અહીંયા આ રીતે નીચેથી, કોઈને આ રીતે કરવું છે CH3 CH CH2 CH3 અને અહીંયા Br, તો આ બંને સમાન છે। આ રીતે પણ કરી શકાય, જરૂર નથી કે નીચેથી જ થાય, ઉપર કે નીચે બંને તરફથી કરી શકીએ। ઓકે, પણ આપણે
કોઈ એક જ લખીએ અહીંયા, તો આ રીતે કરી શકાય। હવે કાર્બન અને હાઇડ્રોજન દૂર કરી નાખીએ તો તમારું સ્ટ્રક્ચર થશે CH3 CH2, અહીંયા CH, અહીંયા આપણે ઉપર Br CH2 CH3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 અને Br। ઓકે, તો આ રીતે આપણે બંધ રેખા બંધારણને દર્શાવી શકીએ। ઓકે, બીજા ચક્રીય સંયોજનોના પણ થોડાક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ। સાયક્લોપ્રોપેન, સાયક્લો એટલે ચક્રીય, સાયક્લો એટલે ચક્રીય। તો મિત્રો પ્રોપેન જે છે, આપણે સાદો પ્રોપેન લખીએ છીએ CH3 CH2 CH3, આ સાદો પ્રોપેન છે। રેખીય પ્રોપેન, બરાબર, પણ એમાંથી આ બે CH3 છે નજીક આવી જાય, આ રીતે અવકાશમાં નજીક આવી જાય અને બંને પરથી એક એક H દૂર થાય, એક એક H દૂર થાય અને આ બંને એકબીજા સાથે જોડાઈ જાય, તો આ જે રચના બની એને કહેવાય છે ચક્રીય પ્રોપેન, સાયક્લોપ્રોપેન કહેવાય છે। હવે આનું બંધ રેખા બંધારણ દર્શાવવું હોય તો બંધ રેખા બંધારણમાં માત્ર શું કરવાનું, ખાલી ત્રિકોણ દર્શાવી દેવાનું, બસ આટલું ત્રિકોણ દોરીએ એટલે થઈ ગયું સાયક્લોપ્રોપેન। ઓકે, એ રીતે સાયક્લોબ્યુટેનને સમજવું હોય તો શું કરીશું? સાયક્લોબ્યુટેન, રેખીય બ્યુટેનની વાત કરીએ તો CH3 CH2 CH2 CH3, આ રેખીય બ્યુટેન છે। હવે એમાંથી આ CH3 નીચે આવી જાય, આ CH3 નીચે આવી જાય તો CH2 CH2 CH3 CH3, બરાબર, અને બંને વચ્ચેથી એક એક H દૂર થાય, આ બંને વચ્ચેથી, અને બંને એકબીજા સાથે જોડાઈ જાય। મિત્રો એક એક H દૂર થાય તો જ જોડાય, બરાબર, તો જ એક બંધ બને, બરાબર। એટલે આ રીતે આ જે બન્યું એને કહેવાય સાયક્લોબ્યુટેન। અને એનું બંધ રેખા બંધારણ દર્શાવવું હોય તો ચોરસ દોરવું। શું દોરવું મિત્રો? ચોરસ। ચોરસ દોરવાથી સેટ પણ લાઈન બહાર ન રહેવી જોઈએ, કારણ કે જો લાઈન બહાર રહે તો એક મિથાઇલ સમૂહ છે એવું લાગે। ઓકે, સાયક્લોહેક્ઝેન દોરવું છે, સાયક્લોહેક્ઝેન, તો હવે સીધો જ હેક્ઝેન છે ષટકોણાકાર, 6 છે ષટકોણાકાર, 4 છે ચોરસ, 3 છે ત્રિકોણ, અહીંયા 5 દોર્યો નથી, 5 હોય તો પંચકોણ, બરાબર। તો સાયક્લોહેક્ઝેન મારે લખવું હોય CH2 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 CH2, બરાબર। હવે આને બંધ રેખા બંધારણમાં કન્વર્ટ કરીએ ખાલી લાઈનોમાં, તો આ રીતે માત્ર આપણે ષટકોણ દોરી દઈએ એટલે આ થઈ ગયું સાયક્લોહેક્ઝેન। આનો બહુ મોટા પાયે મિત્રો આપણે ઉપયોગ કરીશું। ઓકે, ચાલો હવે આ ચોપડી પ્રમાણેના એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા, હજુ થોડાક વધારાના ઉદાહરણ જોઈએ મિત્રો, થોડાક એનાથી ઉપલા લેવલના, એટલે આપણને થોડુંક વધારે ખ્યાલ આવે। ઓકે, ચાલો થોડાક ક્રિયાશીલ સમૂહવાળા, અહીંયા આપણે X N O વાળા ઉદાહરણ આની અંદર હજુ નથી આવ્યા, પણ આપણે થોડાક ઉદાહરણ લઈએ એટલે જો એવું આવે તો તમને સમજતા ખ્યાલ આવે। ઓકે, CH3 CH2 OH, અહીંયા OH ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એટલે CH3 CH2 કેટલા કાર્બન દર્શાવવાના રહેશે? 2, એટલે આ CH3 એની શરૂઆત થાય CH2 અને એની સાથે આ OH સમૂહ। મિત્રો આ જે છે તમારો પહેલો કાર્બન CH3, આ થઈ ગયો બીજો કાર્બન, ઓકે, અને તેની સાથે આવી ગયો OH, બરાબર, આ રીતે દર્શાવી શકાય। CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH, 2 કાર્બન છે તો આને દર્શાવવાની રીત આવી છે, એક લાંબી લીટી જે CC વચ્ચેની લાઈન દર્શાવે અને ઉપર ને નીચે 2 ટૂંકી લીટી। જો આવું કોઈ જગ્યાએ દેખાય તો આ ઇથાઇનનું બંધ રેખા બંધારણ છે, CH ટ્રિપલ બોન્ડ CH। ઓકે, હવે આ રીતનું બંધ રેખા બંધારણ દર્શાવવું છે, 1 2 3 4 5 6 કાર્બન છે, બીજા અને ત્રીજા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે, પાંચમા અને છઠ્ઠા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ છે। તો પહેલા કાર્બનથી હું શરૂ કરું, 1 2, આ બીજા નંબર પર 3, પહેલા તો સ્ટ્રક્ચર 6 દોરી નાખું, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
હવે બીજા અને ત્રીજા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, બીજા અને ત્રીજા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ એટલે અહીંયા હું એક આમ લાઈન કરી દઈશ એટલે બીજા અને ત્રીજા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ થઈ ગયો. હવે છે પાંચમા અને છઠ્ઠા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ એટલે ઉપર અથવા નીચે, આ રીતે હું લાઈન કરીશ તો આ પાંચમા અને છઠ્ઠા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ થઈ ગયો. તો આ રીતે દર્શાવી શકાય. ઓકે, ચાલો CH3CH2CH એટલે 3 કાર્બન છે એટલે કાર્બન નંબર 1 2 3, 1 2 3 અને N છે એટલે એની સાથે N. પણ મિત્રો આગળ આપણે જોઈ ગયા C અને N, C ટ્રિપલ બોન્ડ N હોય તો C અને N વચ્ચે મારે ટ્રિપલ બોન્ડ દર્શાવવા છે તો એક ઉપર લીટી અને એક નીચે લીટી. તો આ થઈ ગયું CH3CH2CN, આ રીતે દર્શાવી શકાય. ઓકે, CH3CH2CH મિત્રો CHO COH ખાસ ધ્યાન રાખવું, ખાસ ધ્યાન રાખવું. CHO COH ને દર્શાવવામાં એટલે અહીંયા ધ્યાનથી જોજો. તો પહેલા તો 3 કાર્બન છે એટલે 1 જ્યાંથી શરૂ કરીએ ત્યાં 1 2 અને આ 3. ઓકે, હવે એની સાથે આ CH3 થઈ ગયું, CH2 થઈ ગયું, C. હવે મિત્રો આ જે CHO છે એ CHO જે છે એ C=OH છે, C=OH છે, બરાબર. એટલે અહીંયા એક વિશિષ્ટ રીત કરવામાં આવે. આ જે કાર્બન છે એની સાથે ડબલ બોન્ડ O અને H, અહીંયા H આવું બતાવવામાં આવે છે. આ જરાક અને આ બાજુ લખું CHO C=OH. તો અહીંયા આ જે CHO નું સૂત્ર છે મિત્રો, આલ્ડીહાઇડ, એની અંદર જો આવું આવે CH3 CH2 COH તો આલ્ડીહાઇડના સૂત્રમાં અહીંયા H લખવામાં આવે છે તો COH આલ્ડીહાઇડ થાય. આનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. એ જ રીતે CH3COH 2 કાર્બન છે, આ એક કાર્બન બીજો કાર્બન. ઓકે, બીજા કાર્બન સાથે C=O એટલે ડબલ બોન્ડ નીચેથી થોડુંક લખું. આ પહેલો કાર્બન બીજો કાર્બન. ઓકે, એની સાથે ડબલ બોન્ડ O, આ જે COH છે C=O અને એની સાથે એક OH હોય એટલે C=O થઈ ગયો અને એની સાથે આ OH. તો આ રીતે એનું સૂત્ર દર્શાવવામાં આવે છે CH3COOH. તો આ જરાક ધ્યાન રાખવું, એમાં આલ્ડીહાઇડમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું. C=OH આવું લખેલું હોય તો આલ્ડીહાઇડનું સૂત્ર હોય છે. ઓકે મિત્રો, પહેલાં આટલું લખી લો, ત્યાર પછી કોયડામાં કેટલાક સૂત્ર આપેલા છે એની પણ આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ. તો મિત્રો આપણે બંધ રેખા બંધારણ શીખ્યા. હવે આપણને વધારે ઉપયોગી શું થશે, આપણને એક્ઝામમાં બંધ રેખા બંધારણ આપેલા હશે અને આ બંધ રેખા બંધારણમાંથી આપણને સૂત્ર એટલે કે સંપૂર્ણ બંધારણ શું થાય તે ખબર પડવી જોઈએ, જેના પરથી આપણે IUPAC નામ પણ કરી શકીશું અને ભવિષ્યમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને પૂર્ણ કેવી રીતે થાય એના માટે બંધારણને સમજવા ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે થોડાક લેવલ 2 પ્રમાણેના ડિફિકલ્ટ સ્ટ્રક્ચર લીધા છે અને એને આપણે કન્વર્ટ કરીએ સંપૂર્ણ બંધારણમાં, એટલે આપણને ખબર પડે. થોડીક ઉતાવળ પર રાખીશું મિત્રો. ઓકે, ચાલો, તો આને કન્વર્ટ કરવું હોય અહીંયાથી શરૂ કરીએ. તો પહેલાં તો કાર્બન 1 2 3 ષટકોણ છે એટલે 6 કાર્બનનું સ્ટ્રક્ચર છે. 1 2 3 4 5 6. ઓકે, હવે મિત્રો કેટલા H છે, પહેલા ડબલ બોન્ડ છે, અહીંયા ડબલ બોન્ડ છે, ડબલ બોન્ડ છે. હવે બાકી રહેતી સંયોજકતા સિગ્મા અને પાઈ બંને ગણો. આ ગણવા માટે તમારે ખાસ, હવે અહીંયા કોઈ H દેખાતા નથી, H તમારી સાથે તમારે જાતે સમજવાના છે કે અહીંયા કાર્બન સાથે કેટલા H હશે. ઓકે, તો આ કાર્બન ઓલરેડી 3 બંધ ધરાવે છે તો એની સાથે એક જ સંયોજકતા બાકી છે એટલે એક H છે. એવી રીતે આ કાર્બન પર 3 બંધ ધરાવે છે એટલે એક H છે. આ રીતે મિત્રો ઝડપથી જોઈએ તો 3 ચોથો H 1 2 3 ચોથો H 1 2 3 બંધ છે, ચોથો H 1 2 3 ચોથો H. એટલે મિત્રો એક તો સિગ્મા અને પાઈ બંધ ગણો. સ્વાધ્યાયમાં આવો પ્રશ્ન છે C6H6, તો આ એનું બંધારણ છે C6H6 નું. હવે તમે આની અંદર અહીંયાથી જો તમે સિગ્મા અને પાઈ બંધ ગણવા જાઓ તો તમને એમ થાય 1 2 3 4 5 6 સિગ્મા બંધ અને 3 પાઈ બંધ. પણ આ જવાબ ખોટો છે કારણ કે આપણને આમાં H દેખાતા નથી. હવે આની અંદર H દેખાય છે એટલે જો 1 2 3 4 5 અને 6
સી સી સિગ્મા બંધ તો છે જ, અથવા સી સી હું આને વ્યવસ્થિત લખું તમને સમજાય, સી સી સિગ્મા બંધ તો એની સંખ્યા છે 6. હવે સી એચ સિગ્મા બંધ જે અહીંયા દેખાતા નથી તે આપણે ગણવાના હોય છે, ત્યારે આપણે સિગ્મા અને પાઈ બંધ સાચા પડે. 1 2 3 4 5 6 તો એ પણ સિગ્મા બંધ 6 છે. એટલે કુલ સિગ્મા બંધ કુલ થાય 12 સિગ્મા બંધ થાય. મિત્રો સિગ્મા બંધ અને પાઈ બંધ ગણોના સૂત્ર આની અંદરથી ખાસ પૂછાય છે, એટલે આપણને આ બંધારણીય બંધ રેખા બંધારણ પરથી સંપૂર્ણ બંધારણ આવડવું જોઈએ. અને પાઈ બંધની સંખ્યા તો દેખાય જ છે, પાઈ બંધ છે 3. ઓકે, ચાલો હવે આને કન્વર્ટ કરીએ ઝડપથી. તો પહેલા તો સ્ટ્રક્ચર કમ્પ્લીટ કરી દઈએ. કાર્બનનું 4 કાર્બન, ઓકે, અને બીજા 2 કાર્બન, કાર્બન કાર્બન. હવે અહીંયા ડબલ બોન્ડ, ઓકે, અહીંયા ડબલ બોન્ડ. ચાલો ઝડપથી એચ મૂકીશું. 3 બંધ 1 એચ, 3 બંધ 1 એચ, ઓકે, 3 બંધ 1 એચ, 2 બંધ છે એટલે 2 એચ, ઓકે, આની 3 બંધ છે એટલે 1 એચ, અને આના 2 બંધ થઈ ગયા એટલે 2 એચ. ઓકે મિત્રો, તો હવે તમારી જાતે તમને આ આગળ આપણે સિગ્મા અને પાઈ બંધ ગણવાનું શીખ્યા છે, એક ઉદાહરણ આપી દીધું. તો તમે પ્રેક્ટિસ કરજો કે આમાં કુલ કેટલા સિગ્મા અને પાઈ બંધ છે, એટલે તમે વધારે સારી રીતે સમજી શકશો. ઓકે, અહીંયા ત્યાં સ્ટ્રક્ચરને થોડું છૂટું પાડી દો. ઓકે, એટલે આ સ્ટ્રક્ચર અહીંયા છે. ચાલો હવે આને જોઈએ. આપણને એમ થાય કે આ કેવી રીતે બને, બહુ સિમ્પલ છે. ક્વેશ્ચનથી શરૂ કરીએ, અહીંયાથી શરૂ કરીએ. ઓકે, સી પછી સી 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 સી, ઓકે, સી 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 સી. ચાલો આ છેડા પરનો છે CH3, વચ્ચે છે 2 બંધ છે એટલે CH2. મિત્રો આમ પણ લખી શકાય, 4 એ 4 બાજુ બંધ છે એટલે આની પર કોઈ H નથી. ઓકે, 2 બંધ છે એટલે CH2, છેડા પર છે CH3, 2 બંધ છે CH2, છેડા પર છે CH3, 2 બંધ છે CH2, છેડા પર છે CH3. ઓકે, પછી આમાંથી નામ કેવી રીતે થાય, શું થાય તે સમજીશું. મિત્રો જો હજુ આને સાદા સૂત્રમાં કન્વર્ટ કરવું હોય, સાદા કે છે શું, તો ખરેખર આ રીતે થાય. જો અહીંયાથી શરૂ કરીએ, CH3 આ પણ સમજવું બહુ જરૂરી છે. પછી આવી ગયો CH2, સાદા સૂત્રમાં કન્વર્ટ કરતા પણ આવડવું જોઈએ. પછી આવી ગયો C, ઓકે, પછી આવી ગયો CH2, પછી આવી ગયો CH3. આ બધું શીખવું બહુ જરૂરી છે. ફરીથી 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ઓકે, હવે આની સાથે શું લાગેલું છે જો, CH2 CH3 આ ત્રીજા સાથે, એટલે ઉપર CH2 CH3, નીચે પણ શું લાગેલું છે એની સાથે CH2 CH3, એટલે નીચે પણ લાગેલું છે CH2 CH3. તો આ વધારે સારું સૂત્ર કહેવાય, જેની પરથી આપણે પછી આગળ જઈને નામ બનાવી શકીશું. ઓકે, તો આવું પણ આવડવું જોઈએ. ઓકે, ચાલો આ સૂત્રને આપણે સમજીએ. તો અહીંયા CH3 છે મિત્રો, આને સીધામાં કન્વર્ટ કરી દો, સીધા સૂત્રમાં, એટલે એ વધારે બેનિફિશિયલ રહેશે. 1 નંબરનો કાર્બન 2 3 આ બહાર નીકળી જાય છે મુખ્ય શૃંખલાની. 4 જે શૃંખલામાં આગળ વધતો એ નંબર આપો 5 6 7, ઉપર અથવા નીચે જાઓ 8. તો 8 કાર્બન છે. તો તમે હવે સીધું જો આવું સ્ટ્રક્ચર બનાવવું હોય અને એ આવડી જાય મિત્રો તો બહુ મોટી વાત છે. એટલે 8 કાર્બન છે, 1 2 3 4 5 6 7 8, બરાબર. 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. ઓકે, બીજા અને ત્રીજા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ. ઓકે, પછી છઠ્ઠા અને સાતમા વચ્ચે ડબલ બોન્ડ. ઓકે, ત્રીજા પર એક વધારાનો આ બહાર નીકળે એટલે આ મિથાઇલ સમૂહ કહેવાય, એટલે ત્રીજા પર એક મિથાઇલ. ઓકે, પછી અહીંયા સાતમા પર એક મિથાઇલ, આ વધારાનો સમૂહ દેખાય, વધારાનો એક છેડો છે, વધારાનો છેડો એટલે મિથાઇલ. ઓકે, હવે બાકી રહેલા હાઇડ્રોજનને ઝડપથી લખી દઈએ. આવડું જે છેડા પરનો કાર્બન 3. ઓકે, આના કેટલા બંધ થઈ ગયા, 2 ને 1 3, એટલે એક હાઇડ્રોજન એની પાસે રહેશે. ઓકે, આના 2 3 અને ચોથો બંધ, એટલે એની પાસે એક પણ હાઇડ્રોજન નહીં આવે. આની વાત કરીએ તો 2 બાજુ 2 બંધ, એટલે અહીંયા 2 હાઇડ્રોજન બાકી. CH2 આ એક બંધ, બીજો બંધ, 2 બંધ, 2 હાઇડ્રોજન બાકી, કુલ 4 બંધ થવા જોઈએ. મિત્રો આપણે પહેલા કીધેલું હતું 4 બંધ બનવા જોઈએ.
2 ને 1 3 બંધ થાય છે એટલે 1 H હજુ તમે અહીંયા લખી શકો એટલે કુલ 4 બંધ થઈ ગયા 2 ને 1 3 અને 1 4 એટલે અહીંયા કોઈ હાઇડ્રોજન લખાશે નહીં અને અહીંયા છેડા પર આવી ગયા એટલે CH3 ઓકે ઝડપથી જોઈ લઈએ CH3 CH ડબલ બંધ કોઈ જગ્યાએ 5 બંધ નથી થતા અને એની ખાસ ધ્યાન રાખવું 3 ને 1 4 2 ને 1 3 ને 1 4 2 ને 1 3 ને 1 4 આ તો CH3 છેડા પર 2 ને 2 4 2 ને 2 4 અહીંયા જોઈ લે 2 ને 1 3 ને 1 ચોથો H 2 ને 1 3 ને 1 4 એટલે વચ્ચે H નથી ઓકે અને છેડા પર 3 પરીક્ષામાં પણ આવું કન્ફર્મ કરી લેવું એટલે સૂત્ર ખોટું પડે નહીં ત્યાર પછી આપણે એનું નામ આપીશું મિત્રો આગળ જે આપણે નામકરણ શીખવાના છે એમાં આપણને આવું બનાવતા આવડવું જોઈએ ઓકે ચાલો હવે 5 નંબરનું સૂત્ર અહીંયાથી શરૂ કરીએ ડાયરેક્ટ 1 2 3 4 5 5 બસ આ તો CL છે એટલે 1 2 3 4 5 ચાલો પહેલો છેડો છે CH3 ઝડપ રાખીશું બીજા પર કંઈ નથી CH2 નીચે એક CH3 ત્રીજા પર છે એટલે 3 બંધ થઈ ગયા એટલે એક જ H આવશે ચાલો ચોથા પર આવી જાય ચોથા પર પણ એક CH3 છે મિત્રો નીચે કે ઉપર બંને સરખું જ કહેવાય એટલે ઉપર છે ઉપર લખો નીચે લખો કંઈ વાંધો નહીં ઓકે CH એટલે એના 4 બંધ થઈ ગયા 1 2 3 અને ચોથો H C ડબલ બન O એટલે C ડબલ બન O અને અહીંયા Cl તો આ કાર્બનના 1 2 3 4 4 બંધ થઈ ગયા ઓકે અહીંયા પણ 1 2 3 4 અને 5 કાર્બન થઈ ગયા ઓકે ચાલો હવે આ એક ને આપણે કન્વર્ટ કરીએ 1 2 3 4 5 હવે 6 7 નીચે જઈએ તો પણ 6 7 કઈ વાંધો નહીં તમે આમ પણ જઈ શકો આમ પણ જઈ શકો આમ મિત્રો આગળ નિયમ શીખીશું જો આ બાજુ જતા વધારે કાર્બન આવતા હોય તો એ બાજુ જવું જે બાજુ વધારે કાર્બન મળે એ બાજુ જવું એવો નિયમ આપણે શીખીશું અત્યારે તો બંને બાજુ સરખા જ છે એટલે વાંધો નહીં ચાલો તો આમ જઈએ છે 6 7 આ નીચે રાખીએ તો આ પહેલો કાર્બન પહેલા તો 7 કાર્બન છે 1 2 3 4 5 6 7 ઓકે ચાલો હવે અહીંયા છેડા પર છે CH3 કંઈ નથી આજુબાજુ એટલે CH2 વચ્ચે અહીંયા કંઈ નથી CH2 ઓકે હવે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું આ કાર્બન સાથે 2 લીટા પાડેલા છે એટલે 2 CH3 છે ઉપર નીચે CH3 CH3 એટલે બે બાજુ ચારે ચાર બાજુ એ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે બરાબર ઓકે ચાલો હવે પાંચમા પર આવી જાય 1 2 3 4 5 6 7 નંબર આપવા જેથી ખ્યાલ આવે હવે પાંચમા સાથે આ વિચારો શું જોડાયેલું છે બે કાર્બન એટલે આ થાય CH2 અને આ થાય CH3 CH2 CH3 ઓકે 5 અને 6 ડેશ અહીંયા કેટલા હવે 1 2 3 બનશે એટલે એક H આવી ગયો ચાલો અહીંયા આગળ વધીએ 6 2 બંધ છે એટલે CH2 સાતમો છેડા પર છે એટલે CH3 ઓકે મિત્રો તો આપણે બંધ રેખા બંધારણ પરથી સંપૂર્ણ બંધારણ કઈ રીતે બને છે એના થોડાક ઉદાહરણ જોયા મિત્રો આમ તો આમાં ઘણા બધા ઉદાહરણ આપી શકાય પણ સમયની મર્યાદા રાખીને આ 6 બંધારણ પરથી જો તમે સમજી લેશો કે કેવી રીતે આને સમજવાનું હોય તો ગાગરમાં સાગર એટલે થોડામાં ઘણું બધું આવી ગયું ઓકે લખી લો ઓકે મિત્રો તો હવે આપણે કાર્બનિક અણુઓનું ત્રિપરિમાણીય નિરૂપણ જોઈએ મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે જે બધા સૂત્ર દોરીએ છીએ બોર્ડ પર દોરીએ છીએ આ જે બોર્ડ છે ત્રિપરિમાણીય રચના છે એટલે બોર્ડ પર દોરેલા બધા સૂત્રો આપણે જે કંઈ દોરીએ એ બધા 2 પરિમાણમાં છે હવે ખરેખર વાસ્તવિક જે બંધારણો છે વાસ્તવિક અણુ છે એ શેમાં હોય છે ત્રિપરિમાણમાં હોય છે તો ક્યારેક ક્યારેક આપણે અણુને ત્રિપરિમાણમાં સમજવાની પણ જરૂર પડે છે ખાસ કરીને જ્યારે અવકાશ વિન્યાસ રસાયણ નામના ટોપિકો આપણે આગળ ભણીશું ત્યારે અણુને 3 ડાયમેન્શનમાં કેવી રીતે જુઓ એની ખાસ જરૂર પડશે ઓકે ચાલો તો થોડી ઘણી એની સમજણ મેળવીએ તો દ્વિપરિમાણીય સૂત્રોને ત્રિપરિમાણમાં દર્શાવવા માટે ઘનફાચર એટલે આ રીતે આપણે એક ત્રિકોણ કરવાનો છે અને એની અંદરનો આ જે બધો ભાગ છે એને ફિલ કરી દેવાનો છે રંગથી ઓકે આને ઘનફાચર કહીશું અને ડેશ ફાચર એટલે એક નાની લીટીથી ધીમે ધીમે એ લીટીને મોટા કરતા જવાનું આને કહેવાય ડેશ ફાચર તો આ બે નો ઉપયોગ થાય છે કેવી રીતે ઉપયોગ થાય છે આપણે પછી જોઈએ આ ઘન ફાચર કહેવાય આવું દોરવું અને આને કહેવાય ડેશ ફાચર ઓકે ઘન ફાચર જે આપણે આવું દોરીએ છીએ એ શું દર્શાવે છે
જ્યારે ઘન ફાચર વડે કોઈ પરમાણુ કે સમૂહ દર્શાવેલો હોય તો તે પરમાણુ કે સમૂહ કાગળના સમતલની બહાર અવલોકનકાર તરફ, એટલે આપણે આમ દૂરથી જોતા હોઈએ, બરાબર, તો સમતલની બહાર, દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે એક સૂત્રને પછી હું સમજાવું, પહેલા આને ખાલી વાંચી લે, પછી આની સાથે હું આને ડિસ્ક્રાઇબ કરું. પહેલા એકવાર વર્ણન જોઈ લે. ઘન ફાચર કાગળના સમતલની બહાર અવલોકનકાર તરફ, એટલે કે આગળના ભાગમાં રહેલા બંધનું સૂચન કરે છે. દાખલા તરીકે આ બોર્ડને આપણે દ્વિપરિમાણમાં લઈએ તો બોર્ડની બહાર જો કોઈ પરમાણુ આગળ તરફ બહાર તરફ આવતો હોય આ રીતે આમ, તો એનું નિરૂપણ ઘન ફાચર વડે કરવામાં આવે છે. ઓકે. અને ડેશ ફાચર જે છે એ કાગળના સમતલની બહાર જ હશે, પણ અવલોકનકારથી દૂર, એટલે આ બોર્ડ પર, આ બોર્ડની પાછળના ભાગમાં, ધારો કે આ બોર્ડ અહીંયા છે તો આ બોર્ડની પાછળ કોઈ બંધ જતો હોય તો એ બંધની પાછળ તરફના ભાગમાં રહેલા બંધનું સૂચન કરે છે. હમણાં ત્યાં ઉદાહરણ આપીને વ્યવસ્થિત સમજાવું છું. કાગળના સમતલમાં રહેલા બંધને સામાન્ય રીતે ડેશ અથવા તો રેખા દ્વારા જ દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, ચાલો મિત્રો, આ જે લખ્યું છે એને બરાબર અહીંયા સમજીએ. આપણે મિથેનનું સૂત્ર 2 ડાયમેન્શનમાં લખવું હોય તો આ રીતે આપણે લખીએ છીએ. ભાઈ, કાર્બન સાથે 4 હાઇડ્રોજન જોડાયેલા છે. અત્યારે 4 હાઇડ્રોજન અને કાર્બન બધું એક જ બંધમાં છે, બરાબર. તો આ 2 ડાયમેન્શનલ સૂત્ર છે. આને કહેવાય 2 ડાયમેન્શનલ સૂત્ર. પણ ખરેખર મિત્રો આ રીતે અવકાશીય રચના હોતી નથી. જે આપણે VSEPR સિદ્ધાંત પ્રમાણે જોઈએ છે, VSEPR સિદ્ધાંત પ્રમાણે જોઈએ તો કાર્બન 4 બંધ બનાવે છે. આ 4 બંધ બધી જગ્યાએ 109 ડિગ્રી ને 28 મિનિટના ખૂણે રહેલો હોય. તો આ જે 4 બંધ છે મિત્રો, એ 4 બંધ જે છે એ પૈકીના 2 બંધ, કોઈ પણ 2 બંધ, દાખલા તરીકે આ 2 બંધની વાત કરીએ તો એ સમતલમાં હોય. શેમાં? સમતલમાં. દાખલા તરીકે બોર્ડ પર દોરતા હોય તો બોર્ડ પર હોય. પણ આ 2 જે બંધ છે, એક સમતલમાંથી આગળ તરફ આવતો હોય, સમતલની બહાર આગળ તરફ, જેને કહેવાય અવલોકનકાર, જોનાર તરફ. હું અહીંયાથી જોઉં છું તો મારી તરફ આમ આવતો હોય, આ રીતે એવું લાગે. અને એક જે બંધ છે એ સમતલની બહાર જતો હોય, સમતલની બહાર પાછળ તરફ, બરાબર. એને કહેવાય, વિજ્ઞાનની ભાષામાં કહેવાય અવલોકનકારથી દૂર, એટલે આપણાથી દૂર જતો. હવે આ બોર્ડની પાછળ જતો હોય, અહીંયા દાખલા કે બોર્ડ આગળ છે માની લે આ રીતે, તો પાછળ જતો હોય તો આ રીતે અવલોકનકારથી દૂર, આપણા જોનારથી દૂર જાય બંધ, અને આ જોનારથી અવલોકનકાર તરફ આવે. ઓકે. તો અહીંયા એ રીતે આ સૂત્રને દર્શાવ્યું છે. 4 H છે, એમાંથી 2 H, આ જે 2 H છે બોર્ડ પર છે, આ જે H છે તે આગળ તરફના ભાગમાં. આવું જ્યારે સૂત્ર આવે તો આપણે ઇમેજિન કરવું છે કે આ 2 H બોર્ડ પર, કાર્બન જે સમતલમાં છે એ સમતલમાં જ છે, કાર્બન બોર્ડ પર છે તો આ બંને બોર્ડ પર જ છે. આ જે H છે બોર્ડની આગળ બહાર નીકળે છે, આગળ તરફ બહાર નીકળે છે, અને આ H પણ બોર્ડની બહાર છે, પણ કઈ તરફ છે? પાછળ તરફ છે. ઓકે, ચાલો એક અહીંયા આપણે આ રીતે જોઈએ. ધારો કે મારી પાસે આ 2 પેન છે. હવે અને જો આ રીતે રાખું મિત્રો, તો આ શું, કઈ રચના થઈ ગઈ? આ 2 હાઇડ્રોજનની વાત થઈ ગઈ. આ વચ્ચે કાર્બન છે, બરાબર, એક હાઇડ્રોજન, અને બીજો એક જ સમતલમાં છે, બરાબર. તમે આમ જોશો તો તમને એક જ સમતલમાં દેખાય. સમતલની બહાર ક્યારે કહેવાય? ક્રોસ થઈ જાય, બરાબર. તો બે જે બંધ છે તો હંમેશા સમતલમાં જ હોય મિત્રો. 2 બંધ સમતલમાં, 2 પછી જ્યારે ત્રીજો ચોથો બંધ બને ત્યારે સમતલમાં પણ હોઈ શકે અને સમતલની બહાર પણ હોઈ શકે. 2 બંધ તો સમતલમાં જ હોય મેથ્સના નિયમ મુજબ. તો આ સમતલમાં છે. હવે ધારો કે આ જે પેન છે હું એને આ રીતે મૂકું તો આ કઈ તરફ આવી? આ જે રેડ છે તે આ આવી. તમે સામેથી જોઈ રહ્યા છે, તમે અત્યારે અવલોકનકાર છો, તો આ કઈ તરફ આવી? અવલોકનકાર તરફ, આ તમારી તરફ આવી. સમતલથી બહાર છે, આ જે 2 પેનનું સમતલ છે એનાથી આ બહાર છે, અવલોકનકાર તરફ છે. ઓકે. અને એક હવે ચોથું, આ જે ગ્રીન મેં H દોર્યો છે તે, દાખલા તરીકે આ H અહીંયા હું આ રીતે જોઉં, ચાલો અહીંયા, તો આ H અત્યારે જે ગ્રીન પેન છે મિત્રો, ગ્રીન પેન કઈ તરફ જઈ રહી છે? અત્યારે હું એના માટે ક્રોસ કરું તમારે દેખાડવા માટે. અહીંયા કઈ તરફ જઈ રહી છે? તમારાથી દૂર, અવલોકનકારથી દૂર અને પાછળ તરફ. તો આ જે 4 H છે 109 ડિગ્રી ને 28 મિનિટના ખૂણે જો આપણે વાત કરીએ તો આ રીતે હોય, બરાબર, ત્રિપરિમાણીય સૂત્ર.
તો હવે તમને થોડો ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આવા સૂત્રોમાં આવી જો નિશાની ભવિષ્યમાં અત્યારે આપણે 11મા ધોરણમાં એનો ઉપયોગ બહુ ઓછો કરવાનો છે મિત્રો, એટલે આની બહુ ડિટેલમાં જતા નથી. 12મા ધોરણમાં આપણે આનો લોટ્સ ઓફ પુષ્કળ ઉપયોગ કરીશું. એટલે અહીંયા ખાલી આટલું ધ્યાન રાખવું, ઘન પાછળ છે તે બહાર તરફ આગળ અને પાછળ યાદ રાખશો તો એકદમ ઇઝી થઈ જશે. અને ડેશ જે છે એ સમતલની પાછળ તરફનો પરમાણુ કે પરમાણુ સમૂહ દર્શાવે છે. ઓકે, ચાલો, આ થિયરી કોઈ પૂછતું નથી, આ ખાલી જાણવા માટે છે. ઓકે મિત્રો, ચાલો તો હવે આપણે કોયડામાં રહેલા આવા પ્રશ્નોને ઝડપથી સોલ્વ કરી લઈએ. કોયડો 12.4માં 12.4, કોયડો 12.5 અને કોયડો 12.6 ને આપણે સમજી લઈએ. તો કોયડો 12.4માં સંગણિત સૂત્ર આપેલા છે ને સંપૂર્ણ સૂત્રમાં ફેરવવાના છે. ઝડપ રાખીએ, કરીએ. ચાલો, સી 3H એની સાથે 3H. ઓકે, આ સી એની સાથે 2H, ઉપર નીચે 2H. CO એટલે આપણે કીધું ડબલ બંધ O, આ C H H C H H H. આમ તો મિત્રો હું અહીંયા કરાવું છું, પણ તમે એકવાર પોઝ કરીને તમારી જાતે કરો, બરાબર? અને પછી તમે અહીંયા મને જુઓ કે ભાઈ તમારી ભૂલ કોઈ જગ્યાએ પડતી હોય તો શું ભૂલ થાય છે સમજવામાં. એટલે તમને રિક્વેસ્ટ છે કે પહેલાં પોઝ કરી દો, અહીંયા જાતે આ બધું કમ્પ્લીટ કરો. આ બધું ઓલરેડી આપણે શીખી ચૂક્યા છે. અને પછી હું કેવી રીતે સોલ્વ કરાવું છું એ જુઓ, એટલા માટે કે તમારી જે ભૂલ હોય તે તમને પછી દેખાઈ જાય. ઓકે, ચાલો પોઝ કરી દો, જાતે કરો. ઓકે મિત્રો, તો હવે તમે આ બંધારણોને કરી લીધા છે પ્રશ્નોને જાતે. ચાલો, તો હવે હું તમને આગળ એના આપણે સોલ્વ કરી નાખીએ. CH3C 3H. ઓકે, C 1H ડબલ બોન્ડ C 1H. ઓકે, CH2 3 ટાઈમ્સ, CH2 ઉપર નીચે H એક વાર, 2 વાર, 3 વાર. ઓકે, અને પછી CH3. ઓકે, 1 2 3 ને 3 6 ને 7, 1 2 3 4 5 6 અને 7. ઓકે, થઈ ગયા. કન્ફર્મ કરી લેવું જરાક. ઓકે, કોયડો 12.5 સંયોજનો આપેલા છે અને સંઘનિત અને બંધ રેખા સૂત્ર દર્શાવવાના છે. ઓકે, સંઘનિત એટલે સમાન દેખાતા સમૂહોને ભેગા કરી નાખવાના છે. ચાલો, A OH CH2 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 3 વાર દેખાય છે. ત્યાર પછી મિત્રો CH3 CH3 આમ 2 વાર દેખાય છે. ઓકે, અને CH3. ચાલો, આને પહેલા કરીએ તો OH CH2 3 વાર છે એટલે CH2 3. ઓકે, હવે આ કાર્બન બે રીતે થઈ શકે મિત્રો. કોઈને એક આવો પણ વિચાર આવી શકે કે આ CH3 જે છે એ 2 વાર છે અને પછી CH3 આ રીતે. પણ આના કરતાં વધારે યોગ્ય રીત, આ જે કાર્બન છે અને આ કાર્બન છે, આની સાથે જુઓ તો એક CH3 જોડાયેલો છે, આની સાથે આ બીજો CH3 જોડાયેલો છે. આ હું જે રીત સમજાવું છું એ વધારે યોગ્ય રીત છે. એટલે આ કાર્બન ને આ કાર્બન અલગ છે. જો આ કાર્બનની જેવી ગોઠવણ છે, આ કાર્બન પર એક CH3 છે, આ કાર્બન પર પહેલા દેખાય છે એક CH3 પણ હજુ એની સાથે બીજો એક CH3 છે, એટલે બે જુદા પડી જાય છે. એટલે આ રીતે દર્શાવવું યોગ્ય નથી મિત્રો. એટલે આ રીતે તમે લખશો ખોટું ગણાશે. અને આ રીતે લખાશે OH CH2 3 ટાઈમ્સ, પછી CH3. ઓકે, હવે આ જે CH છે એની સાથે ડેશ દર્શાવવાની જરૂર નથી. CH3 ટ્વાઇસ, આ C સાથે આ CH સાથે CH3 2 વાર. એટલે આના કરતાં આ કેવો છે? જુદો છે. એટલે આપણે આ બેને ભેગો દર્શાવી શકીએ નહીં તો ખોટી સમજણ ઉત્પન્ન થાય. ઓકે, હવે એનું બંધ રેખા બંધારણ. બંધ રેખા બંધારણ 1 2 3 4, આ તો નીચે જ હશે 5, અને એની સાથે આ 6 કાર્બન છે. એક આ શરૂ કર્યો ત્યાંથી 1 2 3 4 5 6, આ 1 2 3 4 5 6. ઓકે, પહેલા સાથે OH, તો પહેલા સાથે OH કરી દીધો. ઓકે, CH2, બીજો CH2, ત્રીજો CH2, ચોથા સાથે CH3 એટલે ઉપર તરફ એક લીટી કરી દીધી. હવે એક લીટી કરો એટલે CH3 થઈ ગયું. પાંચમા સાથે પણ
2 CH3 એમાં પાંચમા સાથે એક CH3 તો છઠ્ઠો આવી ગયો અને એક CH3 હજુ વધારાનો છે એને હું નીચે તરફ દર્શાવી દઉં તો આ રીતે એનું બંધ રેખા બંધારણ થશે. ઓકે ચાલો અહીંયા આવી જઈએ તો આમાં 2 વાર CN છે. ઓકે ને એક OH છે એટલે આ જે CH છે એની સાથે એક OH છે અને 2 CN છે CN2 આ જવાબ એક થઈ ગયો સંઘનિત થઈ ગયું. હવે બંધ રેખા બંધારણ દર્શાવવું છે તો કેટલા કાર્બન છે 1 2 અને 3 એટલે 1 2 અને 3 1 2 અને 3. ઓકે આ કાર્બન સાથે નાઇટ્રોજન છે એટલે એને આપણે આ રીતે પણ દર્શાવી શકીએ N ટ્રિપલ બોન્ડ N ટ્રિપલ બોન્ડ. ઓકે તો આપણી પાસે આ 1 2 અને 3 થઈ ગયા. કોઈ જગ્યાએ મિત્રો આમ પણ દર્શાવેલું હશે વધારે એને નીચે તરફ લઈ જાય 1 2 3 N 1 2 3 N તો પણ ચાલે. ઓકે આ કાર્બન થઈ ગયો 1 2 અને 3 બંને રીતે દર્શાવી શકાય. ઓકે બંધ રેખા સૂત્રની વાત કરીએ. બંધ રેખા સૂત્રને સંપૂર્ણ વિસ્તરિત સ્વરૂપે લખો. ચાલો હવે અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ ઝડપથી. તો આનું પહેલાં કાર્બનનું સ્ટ્રક્ચર બનાવી દઈએ. 6 આ ષટકોણ છે એટલે 1 2 3 4 5 6. ઓકે 6 કાર્બન થઈ ગયા. એની સાથે કાર્બન કાર્બન અને કાર્બન. ઓકે હવે દરેકની ચતુઃસંયોજકતા પૂરી કરીએ. 2 એટલે 2 હાઇડ્રોજન. ઓકે આની સાથે 2 બનશે એટલે 2 હાઇડ્રોજન 2 હાઇડ્રોજન આના 2 હાઇડ્રોજન. ઓકે આના 2 હાઇડ્રોજન આની સાથે 3 બનશે એટલે 1 હાઇડ્રોજન. આની સાથે 3 છે એટલે 1 હાઇડ્રોજન. આની સાથે 1 છે એટલે 3 હાઇડ્રોજન. ઓકે આના પણ 3 હાઇડ્રોજન. ઓકે તો આ થઈ ગયું સંપૂર્ણ વિસ્તરિત સૂત્ર. ચાલો આની વાત કરીએ. કાર્બન ગણી લઈએ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. તો 1 2 3 4 5 6 7 8. ઓકે છેડા પર 3 H હોય વચ્ચે 2 H. ઓકે ઝડપથી આ તો થઈ જાય વચ્ચે 2 H. મિત્રો આ મારું જોઈને તમારે ખરેખર દોરવાના નથી. આ બધું તમારી જાતે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. એટલે જો કોઈ મિત્રો ઘણા મિત્રો એવા હશે કે હા સરે દોર્યું ચાલો હવે હું સ્ક્રીનશોટ પાડીને દોરી લઉં તો એમ તમને આવડવાનું નથી. આ બધું પહેલાં તમારે જાતે કરવાનું છે. અમે કેવી રીતે કરીએ છીએ જોઈને તમારી ખાલી ભૂલ શોધવાની છે કે ક્યાં ભૂલ થાય છે. ઓકે આ ધ્યાન નહીં રાખવું અને ખાલી એ બોર્ડના સ્ક્રીનશોટ પાડીને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે મને ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી નથી આવડતું પણ એને શું કર્યું હશે ખાલી સ્ક્રીનશોટ પાડીને પેજ લખ્યા કરે. તો આ રીતે આવડવાનું નથી. પ્રેક્ટિસ એટલે જાતે કરો ને અમે કરીએ છીએ એમાં તમારી કોઈ ભૂલ દેખાતી હોય તો એને સુધારી લો. ઓકે ચાલો અહીંયા આપણે આવી જઈએ. 1 કાર્બન 2 3 4 અને 5. એમાં પહેલા ને બીજા વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ છે 1 2 3 4 અને 5. પહેલા અને બીજા વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ છે તો અહીંયા 1 H રહ્યો. ઓકે આ બીજાના તો 3 ને 1 4 બનશે. ઓકે ત્રીજા સાથે 2 H. ઓકે આની સાથે 1 OH છે એટલે એનો અર્થ કે હજુ એની સાથે 1 H હોવો જોઈએ ચોથી સંયોજકતા માટે અને પાંચમા સાથે 3 H. ઓકે મિત્રો આ પ્રેક્ટિસ કરવાથી તમારે ઘણી બધી આગળ જતા તમારી સ્કિલ ડેવલપ થશે. બંધને સમજવાની જે બધી માનસિક તૈયારી જોઈએ કે ભાઈ કેટલા H હોય પછી તમારે જો આ થોડીક પ્રેક્ટિસ કરશો તો વારે વારે ગણવા નહીં પડે. તમને સીધા જ ખબર પડી જશે કે કઈ જગ્યાએ કેટલા H હોય. ઓકે ચાલો આની પરથી બનાવી દઈએ. તો કેવી રીતે સમજવું તો કોઈ એક છેડાથી શરૂ કરીએ. પહેલો કાર્બન બીજો કાર્બન ત્રીજો કાર્બન ચોથો કાર્બન એની સાથે આ 2 છે એટલે કાર્બન 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 એની સાથે એક કાર્બન આ કાર્બન. ઓકે આ છેડા પર એટલે 3 H. ઓકે આ છેડા પર છે એટલે 3 H. ઓકે આ છેડા પર છે 3 H. આ છેડા પર છે 3 H. ઓકે આ 3 બનશે એટલે 1 H. 3 બનશે એટલે 1 H. ઓકે મિત્રો તો અહીંયા આપણે કોયડો 12.4 12.5 અને 12.6 પણ પૂર્ણ કરી લીધો. તો આ રીતે સ્વાધ્યાયમાં જે પ્રશ્નો આપેલા હોય તમને આવા જે આપણે પ્રશ્નો કરાવ્યા લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નોમાં જે પ્રશ્નો હોય તે તમારે તમારી જાતે પૂર્ણ કરવાના છે. ઓકે.